السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. اسلامی بھائیوں، پردے میں بیٹھی محترم خواتین، آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ کے سامنے تذکرہ کیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تقریباً درمیان میں بیچ میں 9 پشتیں آتی ہیں، 9 نسلیں۔ ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ یہاں نام اور قوم دونوں ایک ہی ہیں، پیغمبر کا نام بھی ابراہیم ہے اور قوم کا نام بھی ابراہیم ہی ہے، قوم ابراہیم، تو دونوں نام ایک ہی ہیں، تو اسی حساب سے آگے کی بات ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں عراق کے ایک شہر بابل میں یا پھر شہر ار میں، یہ 2 جگہ کے نام بھی ذکر کیے گئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش کے بارے میں، جو عراق کے علاقے میں آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا یہاں ہوئے، پھر آگے چل کر کے آپ جو ہے ہجرت کر کے جاتے ہیں، اور آگے کے واقعات میں ان کے واقعات تھوڑا لمبا چلے گا، تو اس میں آگے ذکر ہوگا کہ انہوں نے کہاں کہاں ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، آپ کا واقعہ ایک انوکھا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ شروع کرنے سے پہلے ایک بات یہ ذکر کر دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے پیغمبروں کی ایک پہچان، ایک شناخت اور ایک مصدر کی حیثیت آپ رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگے چل کر جو نسل ہوئی، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، یہ دونوں سے ہی پیغمبروں کی نسلیں چلتی ہیں۔ اسحاق علیہ السلام آپ کے فرزند ہیں، اور آگے جتنی ذریت پھیلتی ہے وہ تقریباً انہی سے ہے۔ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، پھر ان میں لگاتار ویسے ہی، اور ادھر اسماعیل علیہ السلام میں ذریت چلتی ہے، اور آخری نبی اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے آتے ہیں، تو گویا یہ پیغمبرانہ گھرانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ابو الانبیاء کا مطلب ہے انبیاء کے والد، انبیاء کے باپ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا بولتے ہیں؟ ذکر کیا تھا، ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر بولتے ہیں، انسانوں کے باپ ہیں وہ، ابو البشر۔ اور یہ کیا ہے؟ ابو الانبیاء۔ ہاں، یہ تھوڑا فرق ہے، یاد رکھنا ہے، قصے سن کے چلے جانا نہیں ہے۔ تو یہ ابو الانبیاء ہے، انبیاء کے باپ ہیں، انبیاء کی کئی نسلیں ان کی پشتوں سے آتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو یہاں سے گویا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جہاں انبیاء کرام لگاتار پے در پے ان کے خاندان سے، ان کے نسل سے آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور یہی وجہ ہے، چونکہ انبیاء کا خاندان ہے، انبیاء کا گھرانہ ہے، تو آزمائشیں بھی اتنی ہی کٹھن ہیں، اتنی ہی سخت ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں بہت جگہ ذکر ہوا۔ یہ ایسے پیغمبر ہیں جن کا ذکر آپ کو قرآن کی مکی صورتوں میں بھی ملے گا، مدنی صورتوں میں بھی ملے گا، جن کے واقعات 2 الگ الگ صورتوں میں بھی ملیں گے، اور پوری قرآن میں تقریباً 25 صورتوں میں ان کا ذکر آیا ہے۔ 25 صورتوں، 25 جگہ نہیں، 25 صورتوں میں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور اگر نام کے اعتبار سے دیکھیں، تقریباً 63 مرتبہ 60 پر 3 آیتوں میں ان کا الگ سے ذکر ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔
وہ پوری ان کی جو فضیلتیں ہیں، ان کی فضیلتیں، ان کی زندگی کی باتیں ہم تقریباً بیانوں میں سنتے ہیں۔ میں ایک دو فضیلتیں آپ کو سناتا ہوں جو یاد رکھنے کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے ایک بہت بڑی بات کہی، وہ کیا؟ اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتن، یقیناً ابراہیم ایک امت تھے۔ امت کس کو بولتے ہیں؟ قوم کو۔ جیسے امت ہے امت محمدیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تو امت لوگوں کے ایک بڑے مجموعے کو کہا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا۔ حالانکہ ابراہیم ہیں کتنے؟ ایک ہیں، لیکن اللہ نے انہیں امت کا نام دیا۔ امت کا نام کیسے؟ ایک امت پوری مل کر جو کام کر سکتی ہے، جو محنتیں کر سکتی ہے، جو خدمتیں اپنا سکتی ہے، جو ترقی دے سکتی ہے، دین کا جو کام کر سکتی ہے، وہ کام اکیلے ابراہیم نے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ان کو ایک ابراہیم کو پوری امت کہا۔ ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا، وہ بڑے عبادت گزار تھے، اللہ کی طرف یکسو ہو کر عبادت کرنے والے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ قرآن نے کہا۔ یہ پہلی فضیلت ہے، حضرت ابراہیم، اکیلے ابراہیم کو قرآن نے امت کہا۔ دوسری فضیلت یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 5ویں پارے میں ان کے بارے میں کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ خلیل یہ عربی زبان کا ایک ایسا لفظ ہے جو دوست کی گہرائی کو بتاتا ہے۔ دوست کے لیے عربی زبان میں کئی الفاظ ہیں۔ خلیل کہتے ہیں جگری دوست کو، جگری یار۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خلیل کا لفظ استعمال کیا۔ آپ کو یہاں یاد رہے کہ پورے پیغمبروں میں یہ نام صرف 2 پیغمبروں کے لیے استعمال ہوا، خلیل بولنے کا۔ ایک ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور دوسرا ہمارے نبی کے لیے۔ ہمارے نبی کے لیے بھی یہ نام استعمال ہوا۔ تو اس طریقے سے ابراہیم خلیل اللہ اسی لیے بولتے ہیں، وہ قرآن کی آیت سے دلیل لے کر ہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے ہزاروں لاکھ سے زیادہ پیغمبروں کی لیسٹ میں ابراہیم علیہ السلام کو یہ لقب دیا خلیل اللہ، اللہ کے بہت قریبی، اللہ کے بہت چہیتے۔ تو یہ 2 فضیلتیں مختصر ہیں، ورنہ آگے انشاءاللہ آپ بہت ساری باتیں ان کے بارے میں سنیں گے۔ چلیے یہ 2 فضیلتیں سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے۔ علاقے کے اعتبار سے، اگر گھرانے کے اعتبار سے دیکھیں، ایک ایسے گھرانے میں آپ آنکھ کھولتے ہیں جس گھرانے میں شرک زوروں پہ تھا۔ شرک صرف نہیں تھا بلکہ زوروں پہ تھا۔ مطلب یہ کہ ان کے گھر میں خود ان کا باپ آزر بتوں کو بناتا تھا، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتا، بتوں کی تجارت بھی کرتا اور بتوں کی عبادت بھی کرتا۔ یہ 3 کام، بتوں کو بنانے والا بھی اور خود بتوں کو بیچنے والا بھی اور بتوں کی عبادت کرنے والا بھی۔ ایسے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھ کھولتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نبی بناتے ہیں، پیغمبر بناتے ہیں، تو انہوں نے جو گھر کے اندر شرک دیکھا، بتوں کی عبادت دیکھی، نہ صرف یہ کہ گھر سے تھوڑا باہر نکلے، قبیلے میں گئے، قوم میں گئے، پوری کی پوری قوم بت پرست قوم۔ نہ صرف یہ کہ بت پرست بلکہ بہت ساروں کی پوجا کرتی تھی ان کی قوم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایک کو کر کے سمجھاتے ہیں، اپنے گھر میں بھی سمجھاتے ہیں، اپنی قوم کو بھی سمجھاتے ہیں، اپنے خاندان قبیلے والوں کو بھی سمجھاتے ہیں۔ کیسے سمجھاتے ہیں؟ قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم کو
आसमानों और ज़मीन की निशानियां दिखाई, वलियकून मिनल मुक़िनीन, ताकि वो उनका यकीन और पुख्ता हो जाए। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े नसीहत भरे अंदाज में अपनी कौम को समझाते हैं। पूरी कौम जमा है, अपनी कौम को समझाते हुए कहते हैं कैसा, एक रात के मौके पर, रात में पूरी कौम जमा है तो बातों बातों में देखते हैं, आसमान की तरफ नजर उठा के देखते हैं। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबा, तो आसमान पर नजर उठा के देखते हैं तो एक सितारा नजर आता है, तो बोलते हैं खाला हाजा रब्बी, ये मेरा रब है। थोड़ी देर बाद सितारा डूब गया, कहा फलम्मा अफला, जब वो डूब गया तो कहा खाला ला उहिब्बुल आफिलीन, ये डूबने वाला मेरा खुदा नहीं हो सकता, मैं ऐसों को पसंद नहीं करता। फिर थोड़ी देर गुजरी, थोड़ी देर के बाद चांद निकल आया, तो उन्होंने कहा खाला हाजा रब्बी, ये मेरा रब है। ये कौम को समझाने के लिए, ये मेरा कौम परस्तिश कर रही है, इबादत कर रही है, तो बोलते हैं कि ये मेरा रब है क्या। थोड़ी देर के बाद वो भी डूबा, तो कहा फलम्मा अफला, जब वो डूब गया, खाला लइल्लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्ना मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, अगर अल्लाह मुझे हिदायत नहीं देगा तो मैं जालिम में से हो जाऊंगा। फिर सुबह हुई, सूरज निकल आया, तो कहा फलम्मा रअश-शम्स बाज़िगा, जब सूरज पूरी आबोताब के साथ निकलता है रोशनी लेकर के, कहते हैं हाजा रब्बी, ये मेरा रब है। हाजा अकबर, ये तो बहुत बड़ा है, सितारे से चांद से तो बहुत बड़ा है। हाजा अकबर, ये मेरा रब है। फलम्मा अफलत, जब वो भी डूब गया, खाला या कौम, कहा ऐ मेरे कौम के लोगों, इन्नी बरीउन मिम्मा तुशरिकून, जिन जिन चीजों को तुम अल्लाह का शरीक बना के पूज रहे हो, मैं वो सबसे बेजार हूं। जब इतना बोले पूरी कौम लड़ने के लिए आ गई, वहाज्जहु कौमुहु, कौम लड़ने के लिए आ गई, तो उन्होंने कहा खाला अतुहाज्जूनी फिल्लाहि वक़द हदान, ऐ लोगों क्या अल्लाह के बारे में आके मुझसे लड़ रहे हो? तुम्हारा जो खालिक है, जिसने तुमको पैदा किया है, पाल रहा है, क्या उसके बारे में मुझसे आके लड़ रहे हो? वक़द हदान, हालांकि उसी अल्लाह ने मुझे हिदायत बख्शी है, तौफीक दी है। वला अखाफु मा तुशरिकून भी, लेकिन याद रखो मैं डरने वाला नहीं हूं जिनकी तुम पूजा कर रहे हो। इल्ला अन यशा रब्बी शै, ये कौम वालों के सामने उन्होंने उनको समझाते हुए, ये जो बुतों की इबादत में डूबी थी पूरी कौम, उनको समझाते हुए ये बातें करते हैं। और उसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जो बड़ा चैलेंज था, खुद उनके घर में बाप मुशरिक होना और उससे बढ़कर मुशरिकों की इबादत करने के लिए रास्ता हमवार करना, बुतों को बेचना, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को भी समझाया। कुरान में इनका ये वाक़या पढ़ने के काबिल है मेरे भाइयों। सूरह मरियम आप पढ़ेंगे, सूरह मरियम में अल्लाह ताला ने बाप और बेटे के वाक़ये को बयान किया कि बाप को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैसा समझाते हैं। अल्लाह ने फरमाया वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या इज़ क़ाला लि अबी या अबती लिमा तअबुद मा ला यस्मा व ला युबसिर। अब अपने बाप को समझाते हैं, कहते हैं या अबती, जिसका उर्दू में तर्जुमा होता है ऐ मेरे अब्बा जान, इज्जत से, एहतराम से, प्यार भरे अंदाज से, ऐ मेरे अब्बा जान, लिमा ताबुद, तुम क्यों इबादत कर रहे हो? किसकी? माला यस्माउ, जो सुन नहीं सकते, वला युबसिर, जो देख नहीं सकते, वला युगनी अन्का शैया, तुम्हारे कुछ भी काम भी नहीं आ सकते, ऐसे बुतों की पूजा क्यों कर रहे हो? बोलते हैं या अबती ला ताबुदिश शैतान, इनकी इबादत करना हकीकत शैतान की इबादत है, तो शैतान की इबादत ना करो। इन्ना शैतान काना लिर्रहमान असिया, शैतान तो रहमान का नाफरमान रहा है। समझाते हैं और बोलते हैं अब्बा जान ये ना समझो कि मैं तुम्हें समझा रहा हूं तो मैं बहुत बड़ा इंसान हूं, तुम छोटे हो, नहीं, बल्कि इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्म मा लम यातिक, अल्लाह ने मुझे ऐसा इल्म दिया है जो इल्म आपके पास नहीं है, जिसकी वजह से आप गुमराही में चल रहे हो। फत्तबिअनी, क्या करो मेरी बात सुन लो ये बारे में, अहदिका सिरातन सविया, मैं एकदम सीधा रास्ता तुम्हें दिखाने वाला हूं। समझाते हुए बोलते हैं अगर मेरी बात नहीं सुनेंगे, इन्नी अखाफ, मुझे डर है,
अन यमस्सक अज़ाबुम मिनर रहमान, अगर मेरी बातों को ठुकरा कर ये बुतों की पूजा में लगे रहोगे, रहमान का अजाब तुम्हें छू लेगा, पकड़ लेगा, अल्लाह के अजाब से बच नहीं सकते। फतकून लिश्शैतानी वलिया, और फिर शैतान के दोस्त बन जाओगे तुम। बाप को समझा रहे हैं, कितना प्यार भरा अंदाज है, समझिए कितना प्यार भरा अंदाज है। इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतने खैर खा बनकर अपने बाप को समझा रहे हैं, उधर बाप का जवाब क्या है मालूम? सुनिए बाप का जवाब। बाप कहता है क़ाल अराग़िबुन अंत अन आलिहती या इब्राहिम, बाप कहता है कि इब्राहिम क्या बुतों से मुझे अलग करना चाह रहे हो, दूर करना चाह रहे हो? तो सुन लो, लइल्लम तंतही, ये काम से बाज नहीं आओगे, ये बातें करना नहीं छोड़ोगे, क्या करूंगा? लअरजुमन्नका, अल्लाहु अकबर, बाप की बात है, लअरजुमन्नका, मैं तुम्हें पत्थरों से मार के रख दूंगा, रजम करूंगा। रजम क्या है? पत्थरों से मार मार के हलाक करना, कत्ल करना। लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया। बाप का इतना कड़वा जवाब सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पशेमान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि कैसा बाप है। एक तरफ इतनी प्यार भरी नसीहत है और दूसरी तरफ धमकियां, और धमकी देने वाला कौन है? बाहर वाला है। अल्लाह अकबर। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करते हैं मालूम? कहते हैं क़ाल सलामुन अलैक, अब्बा जान अब सलाम हो तुम्हारे लिए, अब सलाम है, अब मैं तुम्हें नहीं बात करता, समझाना था, बोलना था, मैंने समझाया, अगर तुम्हारी ये रविश है तो मैं तुम्हें कुछ बोलने वाला नहीं। क़ाल सलामुन अलैक, और फिर निकल गए। सअस्तग़फिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफ़िय्या। आगे की आयतें और अलग है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जो चैलेंज है ये मामूली नहीं मेरे भाई, हरगिज मामूली नहीं। आज हमारे लिए जरी बिदातों से, रस्म रिवाज से अपने घर वालों को रोकना मुश्किल काम हो गया है। ये तो शिरक है, हाँ ये तो बुतों की पूजा है। हमें डर जाते हैं, क्या बोलेंगे क्या नहीं, बाप को बोलना क्या, घर में बोलना क्या, उन्होंने तो बड़े हैं ना, उन्होंने नहीं, हम इधर उधर बोलेंगे लेकिन बाप के सामने, घर वालों के सामने नहीं बोलेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी बताती है कि अपने घर से होना काम शुरू, पहले अपने माँ बाप के सामने जिक्र करना, मुंह खोलना है कि वो जो गुमराही में है वो गुमराही से निकालने के लिए आप कोशिश करना है। हाँ, ऐसा नहीं कि बाप है, घर वाले हैं, बड़े हैं, क्या बोलेंगे हम। देखिए यही अंदाज कि ये बोलना आप कि मैं आपसे बड़ा नहीं, हाँ अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, वो इल्म की रोशनी में मैं बोल रहा हूं कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो रास्ता सही नहीं, ये बारे में मेरी बात कर सुन लो, ये बारे में मेरी इताअत कर लो। और इधर मेरे भाइयों, आप ये वाक़ये से समझ सकते हैं कि शिरक के बारे में जब खिलाफ में बोला गया, बाप अपने बेटे को कहता है पत्थरों से मार के रखूंगा। ये रास्ता ही ऐसा ही है, ये तौहीद का रास्ता ऐसा है, जब आप इसके बारे में लोगों के सामने हक बात करेंगे, सीधी बात करेंगे, बात मीठी नहीं लगेगी, बात कड़वी लगेगी। और ऐसी कड़वी लगेगी, बाहर का आदमी तो बाहर का है, अपने भी आपके खिलाफ हो जाएंगे। हो सकता है ऐसा, यहां दलील मिलती है इससे कि खुद अपना खास बाप, सगा बाप, ऐसी धमकियां। आप बोले इब्राहिम ने क्या बिगाड़ा था अपने बाप का, क्या नुकसान किया था, लेकिन नहीं है, मसला इतना बड़ा है। तो तौहीद, ये दावत सबसे पहले, सबसे बढ़ के है, और ये काम आपको अपने घर में करना है। चाहे आपके बाप, आपके माँ बाप, आपके घर वाले आपको वेलकम करें ना करें, कुछ भी बोलें, डरना नहीं है, बोलना है, बोलना हमारा काम है। बाकी उनका रिप्ले क्या होता है, उनका जवाब क्या होता है, उनकी हिदायत का मसला अल्लाह के हवाले, लेकिन मुंह खोले बगैर ऐसे नहीं रहना है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी ही बताती है। और ये एक बड़ा सबक क्या मिलता है मालूम? ये जो हमारे में रिवाज है, देखो बाप दादा से चलता आ रहा है, बाप दादा से चलता आ रहा है, बाप बड़े बोले तो खामोश हो जाना, नहीं, यहां कौन बोले? बाप बड़े बुजुर्ग, उनसे बड़े कौन है? लेकिन बाप की बात सुन के खामोश बैठ गए, नहीं। क्या बोले मालूम इब्राहिम अलैहिस्सलाम? सूरह अनाम उठाइए, बोलते हैं इन्नी अराका, उससे पहले क्या आयत यहां से शुरू होती है, वइज़ क़ाल इब्राहिम लि अबी आज़र, अपने बाप आज़र से बोलते हैं अतत्तखिज़ु अस्नामन आलिहा, क्या ये बुतों को पूछ के उनको माबूद बना लिए हो?
اگر ایسا کریں گے انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں سمجھتا ہوں کہ اگر تم ایسا کریں گے تم بھی تمہاری قوم بھی گمراہی میں برابر رہے گی. یہ بات بول دینا ہے، یہ میٹھی باتیں نہیں ہونا ہے لے کے جانے کے لیے. اور باپ دادا کی روش، باپ دادا کا طریقہ بلکہ جو لوگ خاموش ہے، دیکھو یہ بہت بڑی پکڑ ہوگی آئندہ چل کر کے. تو باپ دادا کا راستہ بلکہ خاموش نہیں رہنا ہے، بولنا ہے، بات کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو سمجھاتے ہیں، والد ہے کہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. قوم کو سمجھاتے ہیں، قوم کو بھی یہی دعوت دیتے ہیں، بار بار بولتے ہیں. کیا بول کے معلوم؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، کہ یہ بتوں کے پاس مجاور بن کے کیوں بیٹھے ہو؟ کیا بولتے ہیں معلوم؟ وہی جواب، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قوم والے بولتے ہیں ہمارے باپ دادا کو دیکھے وہ بھی مجاور بن کے بیٹھے تھے، ہم بھی مجاور بن کے بیٹھے. یہاں بھی کون آ گئے؟ باپ دادا. باپ دادا آپ ایک ایک دیکھے، قوم عاد سے دیکھے، قوم سمود دیکھے، اور یہاں قوم ابراہیم دیکھے. کیوں پوجا کر رہے ہو؟ کہاں دیکھا؟ باپ دادا کو دیکھا، باپ دادا کو کرتے دیکھا تو اس لیے ہم کر رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھاتے ہیں، سمجھاتے ہوئے دیتے ہیں کہ الذی خلقنی فہو یہدین، کہ اس رب کی عبادت ہم کو کرنا ہے، مجھے بھی، جو میرا اور تمہارا رب ہے، جس نے سب کو پیدا کیا ہے. الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین، اور میں اس بات پر گواہ ہوں. کون؟ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا. الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا. فہو یہدین، وہی مجھے ہدایت دے رہا ہے. والذی هو یطعمنی، وہ جو مجھے کھلا رہا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ، میں جب بیمار ہوتا ہوں. فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ مجھے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی ہے جو مجھے موت بھی دے گا اور مجھے پھر سے زندہ بھی کرے گا. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي، اور وہی ہے جس پہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا. یہ پوری چیزیں سمجھا رہے ہیں اپنی قوم کے پاس، اپنی قوم کے سامنے. ادھر باپ ہے کہ ایسی دھمکیاں دے کے دور کر رہے ہیں، اور ادھر قوم ہے کہ قوم کی باتیں ایسی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے باوجود بھی برابر اپنے باپ کے ساتھ لگے ہیں، بول رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. لیکن ایک مرحلہ آتا ہے کہ باپ جو ہے گھر میں رہنا جینا حرام کر دیتا ہے. تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل جاتے ہیں. یہ دنیا میں میرے بھائی، چلیے ایک حدیث سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر، بتوں کی عبادت کرنے والا، دنیا میں لاکھ سمجھانے کے باوجود نہ تو سمجھا نہ تو سنا، بلکہ الٹا بیٹے ابراہیم کو دھمکیاں دی. اس باپ کا انجام کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ایک حدیث سنیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کل قیامت کے دن اپنے باپ آزر کو دیکھیں گے. کیسے؟ وَعَلَى وَجْهِهِ خَطَرَةٌ غَبَرَةٌ، کہ باپ کے چہرے پر سیاہی ہے، گرد و غبار ہے، دھول ہے، دھول میں لپٹا ہوا باپ ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں اور بولتے ہیں دنیا کی یہ باتیں یاد دلا کر کے، الم اقل لک لا تعصنی، ابا جان کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہیں کرنا دنیا میں؟ ہاں، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا تھا، بات سن لو، بولا میری نافرمانی نہ کرو، میں نے کہا تھا نا. تو باپ آزر کہے گا الیوم لا اعصیک، باپ کہے گا کہ ابراہیم آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. کب بول رہے ہیں؟ قیامت کے روز، آج میں نافرمانی نہیں کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رب، اے میرے رب، انک وعدتنی، تیرا وعدہ ہے مجھ سے کہ تو مجھے اللہ تخزنی یوم یبعثون، کہ تو مجھے قیامت کے دن، یعنی وہ دن جب تو لوگوں کو اٹھائے گا، وہ دن مجھے رسوا نہیں کرے گا، یہ تیرا وعدہ ہے مجھ سے. اور اے اللہ، اس سے بڑھ کے رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں چلا جائے؟ اس سے بڑھ کے کیا رسوائی ہوگی کہ میرا باپ دوزخ میں چلا جائے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا. اللہ اکبر. سنیے حدیث کا جملہ سنیے، شرک کرنے والے، بدعتیں کرنے والے، گمراہی میں ڈوبے انسانوں تک پہنچائیے، خود بھی عمل کیجیے. اللہ کہیں گے
इन्नी हर्रमतुल जन्नत अलल काफिरीन। इब्राहिम, क्या नहीं पता कि मैंने जन्नत को काफिरों पर हराम करार दिया है। जन्नत हराम है काफिरों पर। और उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा, मा तहता रिजलैका, कि जरा देखो तुम्हारे पैरों के नीचे क्या है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहेंगे कि जरा देखो पैरों के नीचे क्या है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखेंगे पैरों के नीचे, तो एक जानवर बिच्छू जैसा, बिज्जू का लफ्ज आया उसमें, वो जानवर जो उनके पैरों के पास खून में लथपथ मर के गिरा होगा, उनके पैरों के पास हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखेंगे अपने पैरों के नीचे, तो एक जानवर मरा हुआ खून में डूबा हुआ उन्हें नजर आएगा। और उसके बाद उसके पैर पकड़ करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। और ये कौन है? कौन है? बाप। ये बाप है जिसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। ये हदीस है। हदीस कहाँ की? सही बुखारी की हदीस है जी। हदीस नंबर 3350। कितना? हदीस नंबर 3000। हाँ, याद रखिए। जो लोग गुमराह हैं, क़ियामत के दिन उनका हशर अंजाम क्या होने वाला है, एक हदीस अगर हमें समझ गए ना, ये दरगाह परस्ती, ये खबर परस्ती, ये मज़ार परस्ती, ये जो ये बाबा आके बचा के लेके जाएगा, उसकी सिफारिश, वो काम आएंगे, वैसा ऐसा। कौन है? इब्राहिम है। किसको नहीं बचा सक रहे हैं? किसको? अपने बाप को, अपने खास सगे बाप को। इब्राहिम पैगंबर, इब्राहिम खलीलुल्लाह नहीं बचा सक रहे। क्यों? अल्लाह के पास कानून एक ही है। कानून एक ही है, जहन्नम से बचना है, ईमान तौहीद से ही होना है। ये है तो फिर कामयाबी, अगर ये नहीं है तो फिर दुनिया में किसका रिश्ता किसके साथ कैसा है। वहां आपने सुना नूह अलैहिस्सलाम इतने अजीम पैगंबर अपने बेटे को बचा नहीं सका, और इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतने बड़े पैगंबर अपने बाप को बचा नहीं सके। तो क्या है? बाप बेटे का रिश्ता, दुनिया का जो रिश्ता है, ये दुनिया की हद तक है। क़ियामत के दिन ये रिश्ते के बीच में अगर बचाव होना है तो ईमान जरूरी है। यहीं पर नहीं, कहीं पर भी जिसके पास ईमान न हो, वक्त का पैगंबर भी अल्लाह के पास सिफारिश करके बचा नहीं सकता। तो फिर ये जो बेहोशी की जिंदगी में गुजार रहे हैं कि वो आके बचाएंगे, यहां से काम चले जाएगा, ये सब नादानी की बातें हैं। तो ये उनकी बाप की हालत है। देखिए अल्लाह अकबर, कितना अफसोस होता है जी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितने प्यार से समझाए थे बाप को, दुनिया में सुन लेता तो कितना अच्छा था। वही बाप आखिरत में क्या बोल रहा है? आज के दिन तेरी बात सुन लूंगा, तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। लेकिन वहां सुनना कुछ काम आएगा? नहीं। यहां हक बात सुन रहे हैं, यहां अमल कर लो। यहां अमल नहीं करेंगे, वहां जाके हाँ अच्छा तुम्हें हक बात बोलते थे, आज मैं हक पे आ जाता हूं। नहीं, वहां हक पे आना नहीं आने का सवाल नहीं, ये सवाल आपको दुनिया में है। अगर आप वैसा ही मेजॉरिटी देखेंगे जैसा इब्राहिम के बाप ने देखा कि मेरी पूरी कौम ये काम कर रही है, तुम ये के बात बोले तो मैं कैसा बचूंगा, तो नहीं। तो हक पे अमल करना है, दुनिया में मौका है। दुनिया में नहीं करे, आखिरत में बोलेंगे कि हम अमल करेंगे तो अमल काबिल कबूल नहीं होगा। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप का हशर है, जो हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाया है। ये बाप की बात रही, बाकी कौम की बात है और बाकी है। कौम को तो समझाते हैं, कौम का रिप्ले, कौम का जवाब क्या होता है, कौम क्या सुलूक करती है, इंशाअल्लाह कल के दर्स में इस पर बात करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको अल्लाह ने जो हक, जो ईमान दिया है, वो ईमान की दौलत को समझने की तौफीक अता फरमाए। ये ईमान मामूली दौलत नहीं मेरे भाई, मामूली दौलत हरगिज नहीं। अगर अल्लाह ने मुझे और आपको तौहीद ईमान की दौलत से नसीब किया है, ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ये ईमान पे मुझे और आपको मरे दम तक साबित कदम रखे, और साथ में हमारे घरों में, हमारे ख़ानदानों में जहाँ गुमराही है, शिरक है, बिदआत है, अल्लाह ये हदीस सुनने के बाद तो सही हमें उन तक हक बात पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला वाक़ई से नसीहत लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।